ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰ ਹੋਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। जिस किसी ने भी कोई विचार करनी है दमदमी टकसाल के विद्वानों नाल बैठ के विचार कर सकदा। पंथ दे गदारां दे नाल इहदी गुरमुख संधि है। पंथ दा गदार कौन आ? बादल परिवार। जेकर धुम्मे ने मेरे नाल विचार करनी आ, पहला सिੱਖੀ सिद्धांतां नूं अपनावे। ये जेकर जिन्ना चिर रहतवान नहीं हुंदा उन्ना चिर गुरमुखो ये सिੱਖ नहीं अखवा सकदा। देशां अते विदेशां विच वसदे समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं मेरे वल्लों सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, धुम्मे वल्लों परसों रोज मेरे उपर कुछ सवाल ते बयानबाजी की गई। मैं समूह संगतां नूं निमरता सहित बेनती करदा हां कि सिੱਖੀ सिद्धांतां दी गल, सिख परंपरा दी गल ਉਹ ਬੰਦਾ कर सकदा है ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਧੁੰਮਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰੈਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ लिखती सबूत भी आ, लोड़ पैण ते मैं संगतां दे रूबरू हो करके पेश भी कर सकदा। पर बजर करैत करन तो परंत ये सामलिंग भोगी भी है। इन्हें गुरमुखो अजे तक बजर करैत करके पंजां प्यारिਆਂ दे पेश हो करके माफ़ी नहीं मंगी। मैं बेनती करदा कि जेकर सिੱਖੀ सिद्धांतां दी गल करनी आ, पहला पंजां प्यारिਆਂ दे पेश होवे, अपनी कीती हुई करैत दी गलती दी सधाई करावे, लगी हुई पंजां प्यारां वालों तनख्वाह पूरी करे, तनख्वाह पूरी करके अरदास बेनती करके सिੱਖੀ सिद्धांतां दी गल कर सकदा। उपरंत पंथ दे गदारां दे नाल इहदी गुरमुखो संधि है। पंथ दा गदार कौन आ? बादल परिवार। जिस बादल परिवार ने सन 78 ਦੀ विसाखी ਨੂੰ 13 ਸਿੰਘ शहीद कीते, अनेकां ਨੂੰ गुरमुखो फट्टड़ कीता गया। इसे तरह बादल परिवार वालों श्री अकाल तख्त साहब, श्री हरमंदर साहब ते होर गुरधामां ते टैक कराया गया। इसे तरह बादल परिवार वालों 2015 ਨੂੰ लम्मा समा धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह की बेअदबी की गई, करवाई गई। कैप्टन वालों भी अपने प्रचार दौरान कहा गया कि बेअदबी दीयां पैड़ां बादल दे परिवार वाल जांदियां। उपरंत जदों कैप्टन की सरकार बनी, कैप्टन सरकार वालों एक टीम तैयार की गई। टीम ने जांच पड़ताल की। अपनी जांच पड़ताल रिपोर्ट अदालत विच गुरमुखों पेश की गई। इस रिपोर्ट नूं अदालत विच पेश करके मीडिया के रूबरू हो करके उन्हां पुलिस अफसरां ने संगतां नूं जाणू करवाया कि इस बेअदबी के मुख दोषी सुखबीर बादल, समेत सैनी, उपरंत सरसे सौदे वाला राम रहीम आ। गुरमुखो ये अपराधी परिवार आ, पंथ तो गिरिया होया परिवार आ, पंथ का विरोधी परिवार आ। इस पंथ विरोधी परिवार दे नाल बादल दी लंबे समय तो संधि आ। इस तरह सिख नौजवानों का खून पीण वाला इजहार आलम, इहदे नाल भी गुरमुखो धुम्मे दी संधि आ। श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह महापुरखा नूं हरियाणा सूबे सरकार दा मुख मंत्री खट्टड़ अपनी जबान दे नाल संतां नूं अतवादी दसदा, पर धुम्मे वालों सिरों पाव दे करके सन्मानित किया जाता है। मैं सारियां संगतां नूं निमरता सहित बेनती करदा कि जेकर धुम्मे ने मेरे नाल विचार करनी आ, पहला सिੱਖੀ सिद्धांतां नूं अपनावे, बजर करैतां दी जिहड़ी कीती हुई गलती उहदी सधाई करावे, जिहड़ा पंथ गदारां दे नाल संधि कीती आ, पंजां तख्तां दे जथेदारां दे पेश हो करके समुचे पंथ कोलों मुआफी मंगे, अपनियां कीतियां होईयां गलतियां दी लगी हुई तनख्वाह पूरी करे, फिर ये पंथ दे गुरबाणी की सिद्धांत की गल करदा। नहीं तो गुरमुखो तो मैनू कोई अधिकार नहीं कोई सिੱਖੀ सिद्धांतां दी, सिख परंपरा की गुरबाणी की गल कर सके।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਝੂਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਤਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰ ਹੋਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨਮਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ, ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਥਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਤਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਛਾਪਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਨਿਰਣੇ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਥ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਅਦਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 31 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਟਲ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਮਦਮੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਰਬਾਣੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।